Namaskara. Dear students, in the chapter Electrostatic Potential and Capacitance, in the last session, we have discussed about the electric potential in different situations. Let's try to recall the electrostatic potentials, what we have discussed. Electrostatic potential due to a point charge ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ. That is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. In the same way, the electrostatic potential due to a system of multiple charges, it is the algebraic addition of potential due to individual charges ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈಕ್ವೇಶನ್ V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1P plus Q2 by R2P plus so on Qn by Rnp. Then we have discussed about the electrostatic potential due to a spherical shell. Outside the shell, it behaves just like a point charge. Spherical shell behaves like a point charge ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. On the surface of the shell, the electrostatic potential is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. It is the radius of the shell. On the surface, we will have the radius of the shell 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. In the same way, if you want to have the electrostatic potential due to spherical shell inside the cell, then also the potential is 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. On the surface and inside the shell, both the electrostatic potential remains same. Then we have discussed about the electrostatic potential due to an electric dipole. Electric dipole in the potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆದಾಗ the potential is given by 1 by 4 pi epsilon naught vector p dot r cap divided by r square. R cap is the unit vector. You have to observe in all the expression for potential, in the denominator we will have R, but for the potential due to a dipole, in the denominator we will have the R square. You have to remember, you have to take care. Then what is the electrostatic potential on the axis of a dipole? Dipole in the axis ಮೇಲೆ potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? theta ಅನ್ನು 0 ಮಾಡಿದಾಗ cos 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the potential on the axis will be plus or minus 1 by 4 pi epsilon naught p by r square. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ is perpendicular to the axis. Therefore the theta becomes 90 degree, cos 90 becomes 0. Hence the potential on the equatorial line or in the equatorial plane, the potential is equal to 0. These are the some important relations we have discussed till the last session. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಏನಿದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್? ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಿ, ಸಮತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಆರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This is the potential at a distance R from a unit charge. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಗೋಳದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒಂದು ಗೋಳ ಸಿಗತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಟು
ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಗೋಳ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1/4πε0 Q/R. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ spherical shell. This surface where we can have the same potential is called as equipotential surface. It can be defined as any surface that has constant value of potential at every point on it due to a point charge is called as equipotential surface. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಹೀಗಿರ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ಗೋಳಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಈ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಅಕ್ಷವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. The potential at every point remains same. In the same way, you take any cylinder such that the linear charge is axis of the cylinder. Linear charge ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ದ cylinder behaves as a equipotential surface. The equipotential surface of a linear charge is coaxial cylinders surfaces linear charge as their axis. ಹಾಗೆ if I am having a uniform electric field, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮತಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮತಲಗಳು, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎ ಡೈಪೋಲಿಗೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೊರ ಹೋದಾಗ ವಿರಳತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ವಿರಳವಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. Now, if you imagine a uniform electric field, whatever be the direction of electric field, the equipotential surfaces are always normal to the electric field at a given point. This is very important. Equipotential surface for any charged configuration, equipotential surface through a point is normal to the electric field. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. therefore here to move a unit coulomb of charge in an equipotential surface we don't need to do an work, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. this point is very very important. in a given equipotential surface no work is required to move a test charge on the surface. equipotential surface ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ equipotential surfaceನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? equipotential surface are those on which to move a test charge from one point to another on the surface work done is zero. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. Next, let's have one of the very important relationship between electric field and electric potential due to a charge. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಂದ ಐದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಎರಡು ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸೋಣ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ there is an electric field ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಇದೆ, therefore is an equipotential surface. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇದೆ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ constant since it is also an equipotential surface. ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ. ವಿ ಕಿಂತ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ change in electric field in the direction, change in electric potential in the direction of electric field. electric field ನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. Now to derive the relationship between electric field and electric potential, I will imagine a unit positive test charge. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ. ಬಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
From the surface B, I want to move the charge to the surface A. Surface B ಇಂದ surface A ಗೆ ತರಬೇಕು. Therefore, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ B ಇಂದ A ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ I have to move against to the field. ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ this charge experiences a force F is equal to QE. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ F is equal to QE. ಇಲ್ಲಿ Q ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ 1 ಕೂಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, +1 ಆಯ್ತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ E into 1, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ F is equal to E. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಕೂಲಮ್ ಆಗಿದೆ. F is equal to QE ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then what is the work done in moving the +1 coulomb of charge from the surface B to surface A against to the field? Field ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the work done? If I move the charge from surface B to surface A against to the field, field ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Therefore, some work has been done. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. What is the work? We know that work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. Then by the basic definition of work done, work is equal to force into displacement. What is the displacement? B surface ನಿಂದ A surface ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ L ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ L is the displacement. Therefore, force into dl. We know that force in the terms of magnitude, force is equal to the field. Therefore, substitute work done is equal to E into delta L. Now, let's go with the definition of what is the potential differences between the two surfaces. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ potential difference ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. We know that the difference of the potential difference is, again, it is the work done to move a unit charge. Work done to move a unit charge within the field. ಓದಿದೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ. Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಕೂಲಮ್ ಆಗಿದೆ. W/1 ಆಯ್ತು. Therefore, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ the potential difference is equal to W ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, E delta L is equal to V minus V plus delta L, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ V minus V ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ V. Therefore, E into delta L is equal to minus delta V. Therefore, cross multiply ಮಾಡಿ, E is equal to minus delta V by delta L. ಹಾಗಿದ್ರೆ this is the relationship between electric field and change in potential per unit length. Therefore, if I take the modulus, sign ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು modulus ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, plus or minus ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, then E is equal to modulus of delta V by delta L. This is an expression which is going to relate the electric field and electric potential. This is one of the very important expression. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯಾನೆ, ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. E is equal to modulus of E is equal to delta V by delta L. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Therefore, we have taken just the magnitude. Magnitude of electric field is equal to magnitude of potential by the distance between the 2 points. Now, let's have some more points on this relation. The electric field in the direction in which the potential decreases. This is very important point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ E is equal to minus delta L by delta V ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ, the direction in which the potential is decreasing, in that direction we will have the electric field. Potential decrease ಆಗುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. In the same way, the magnitude of electric field
is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at a point. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು 1 ಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ potential difference both are equal. One of the very important condition. ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯಾನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Then these are the some important points today what we have discussed regarding the equipotential surfaces, and we have discussed one of the very important relation, the relationship between electric field and electric potential. Then we will have some more concepts in this chapter in the next session. Namaskar.